हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही चैप्टर नंबर 9 यही उठिलु एड़े बेगी काहींकिरे यही सुंदर कविता को चलो आमे आलोचना करिबा। चलो यही कविता को आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे कौन करिबा ना आमे यही सुंदर कविता को लिखिथिबा से कवि विषय रे प्रथमे आलोचना करिबा, तापरे तांको लिखित सुंदर कविता को आमे आलोचना करिबा। सुंदर कविता को लिखिचंती किए ना कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक। एटार लिखा होइछि देख 1785 रु 1862। ता माने कोन से एही 1785 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1862 मसिया रे मृत्युवरण करथिले। तो कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक गंजाम जिला अंतर्गत पारलाखेमुंडी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तो एही कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक गंजाम जिलार पारलाखेमुंडी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको द्वारा लिखित पदावलीर भाषा अत्यंत सरल और मर्मस्पर्शी। से जहाँ भी सब लिखिचंती से भाषा गुड़िक अति सरल भाषा एवं हृदय को ताहा स्पर्श करिथाय एवं सेथिरे किछि मर्मवाणी बा किछि हितोपदेश गुड़िकर सेथिरे रहिछि। तांको कृति मध्यरु श्री श्री वृंदावन परिक्रमा, श्रीहरि कुसुम स्तबक, चाटू पुष्पांजलि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, स्वप्न विलास आदि प्रधान। से यही सब सुंदर सुंदर लेखा गुड़िक से लिखिचंती। एठारे एई जो विषयटी आज आमे पढ़िबा उठिलु एड़े बेगी काहींकिरे, एही कवितारे कौन होइछि ना एठारे माँ जसोदांक बात्सल्य ममता विषय रे वर्णना कराइछि। माता जसोदा एवं तांको पुत्र श्रीकृष्णଙ୍କ प्रति थिबा बात्सल्य ममता विषय रे सुंदर भाव रे एही कविता रे वर्णना करा जाइछि। चलो एबे आमे एही सुंदर कविता को आलोचना करिबा। पिला माने वर्तमान आबे एबे एही कविता पाखरे पहुंची गलु। एही सुंदर कविता को आलोचना करिबा पूर्वरु मु एहार बैकग्राउंड स्टोरी विषय रे तम मानको प्रथमे किछि अवगत करै देउछि, तापरे आमे कविता को आलोचना करिबा। तो कोन हेछि ना तम माने जानिथिबो पिला माने कोन करंती, छोटो छोटो पिला माने माँ को विभिन्न प्रकार काम सब हैरान करती। तो एठी घटना तेणु माँ माने कौन करती विभिन्न प्रकार सब काम करने प्रथमे पिला माने कौन कर दियंती ना सुआई दियंती, तापरे पिला माने सुई गले सेई टाइम रे माँ माने घरर विभिन्न प्रकार काम करती। तो एठारे भी कौन है आम नटखट कृष्ण को तांको माता जसोदा रातिरे सुआईचंती। तो रातिरे सुईला समय रे बॉडी भोर बा सकाळ हेबा पूर्वरु माता जसोदा कौन करती घरर सब काम गुड़िक सारी दियंती। डेले सकाळ हेले कृष्ण जेतेबेले उठंती सेतेबेले आउ एते असुविधा हुए नाही। से दिन कौन हेछि ना कृष्ण जल्दी निदरु उठी पड़िचंती एवं माता जसोदा को विभिन्न प्रकार काम रे सब हैरान करिचंती। तेणु माँ तांको बात्सल्य भरा ममता स्नेह रे तांको विभिन्न प्रकार बुझेबा को चेष्टा करिचंती। एही कौन कौन प्रभु श्रीकृष्ण एथारे सब दुष्टामी करिचंती एवं माता जसोदा तांको किपरि भाबरे भुलाइबा को सब चेष्टा करिचंती। एही सुंदर कविता रे सेही विषय रे आलोचना कराइछि। चलो प्रथमे एही सुंदर कविता को आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने आम कवितार ना कौन ना उठिलु एड़े बेगी काहींकिरे। तो एठी जो लेखा होइछि बेगी, बेगी माने कौन ना शीघ्र। तो ये माता जसोदा श्रीकृष्ण कौन कहते तू एते शीघ्र बा एते जल्दी तमे काहींकी आज उठी पड़िल। सेठू कविताटर नाटी दिया जाय जे उठिलु एड़े बेगी काहींकी। बेगी माने शीघ्र बा जल्दी। तो माता जसोदा एठी श्रीकृष्ण कहते कौन ना तमे आज एते जल्दी काहींकी उठी पड़िछ सकाळु सकाळु। तो वर्तमान आमे एई कविता को आलोचना करबा पूर्व जो माने मोर क्लास गुडी को रेगुलर देखो से माने जानिथिबा हमर स्टेप 1 कोन एई सुंदर कविता रे थिबा समस्त नूतन शब्द गुडी को प्रथमे आलोचना करबा, तापरे आमे कविता अर्थबोध करिबारे लागिबा। चलो एबे मु एबे तम मानक पई समस्त नूतन शब्द गुड़िकर गोटे लिस्ट कर देइछि। चलो प्रथमे ताकू आमे आलोचना करिबा। पिला माने एथिरे थिबा नूतन शब्द गुड़िक कोन ना बेगी, बेगी माने कोन ना शीघ्र। आ बिटल, बिटल माने कोन व्यस्त बा अस्थिर बा अझट। तुले, तुले माने कोन ना सहित। प्रमाद, प्रमाद माने कोन भूल बा अघटन बा विपद। मथन घट, मथन घट माने कोन दधि मंथन करिबा हांडी। नवनीत, नवनीत माने कोन ना लहुणी। बदन, बदन माने कोन ना मुह। बुझी पालो समस्ते। समस्ते एई नूतन शब्द गुडी को वीडियो को पॉज करके बा स्टॉप करके निज निज खाता रे लिखि नियो एवं एही नूतन शब्द गुडी को व्यतीत जदि तमे आउ कोनोसी भी नूतन शब्दर अर्थ जानि पाउना मते कमेंट सेक्शन रे लिखि जणेबे मु समस्त को रिप्लाई देबी। चलो एबे आमे एई कविता को बुझिबारे लागिबा। कोन देइछि ना उठिलु एड़े बेगी काहींकी रे दुखी धन,
ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ କିରେ ମାନେ କଣ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ବଡି ଭୋରରୁ ବା ସକାଳ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଛି ନା ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି ବେଗି ମାନେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲୁ ନା ଶୀଘ୍ର। ତ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ତୁ ଉଠି ପଡିଲୁ ଦୁଃଖୀ ଧନ ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ମମତା ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କଣ ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ମାନେ ସ୍ନେହରେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ କିରେ ତ ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେ ହେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଲୁ ମତେ ଏତେ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ମତେ ଆଜି କଣ ତୁ ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦେହ ପାଶୋରି ଦଣ୍ଡେ ନିଦ ନ ଗଲୁ ଏଡେ ବିଟଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇଁକିରେ ତା ମାନେ କଣ ବିଟଳ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ବୁଝିଲୁ ବା ବ୍ୟସ୍ତ। ତ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ପାଶୋରି ଦଣ୍ଡେ ମାନେ କଣ ତ ନିଜ ଦେହକୁ ଦେହ କଥା ତୁ ପାଶୋରି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ତ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହିছে ନା ତୁ ତ ନିଜ ଦେହକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତା ମାନେ କଣ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଦେହକୁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ନିଦଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦଣ୍ଡେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବି ଟିକେ ବି ତୁ ଶୋଉନାହୁଁ ତତେ ଏଇ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତୁ ନିଦ ନ ଗଲୁ ମାନେ ନିଦରୁ ତୁ ଉଠି ପଡିଲୁ ଏଡେ ବିଟଳ ହେଲୁ ମୋ ପାଇଁକି ମୋ ପାଇଁକି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଲୁ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ନିଜ ତମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତମେ ଯଦି ଭଲସେ ନ ଶୋଇବ ତମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ପୁଅ କମ ଶୋଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେହ ପାଶୋରି ଦଣ୍ଡେ ମାନେ କଣ ତୁ ତ ଦେହ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବିଟଳ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଅସ୍ଥିର ବା ଅଝଟ ତୁ ଏତେ ଅଝଟ କାହିଁକି ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅଝଟ କାହିଁକି ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ। କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାହିଲେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକିରେ ମାନେ କଣ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଖେଳିବୁ ରାମ ରାମ ମାନେ ଏଠି କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ତୁଲେ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସହିତ ମାନେ ତମର ବଡ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ରାତି ପାହିଲେ ଖେଳିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ତୁମକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକି। ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଆଇ ଦେବି ଦେଲେ ଏବେ ଯଦି ତମେ ଶୋଇ ପଡିବ ରାତି ପାହିଲେ ପଛକୁ ତମେ ତମ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଖେଳିବ। এই ସବୁ କଥା କହିକି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଦଧିର ଯୋଉ ବାଡି ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଲାଗିକି କଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଥିବି ମୁଁ କେମନ୍ତ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ ଦେଉଛି ସର ଖୋଇକିରେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡିଟା ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଦଧି ମନ୍ଥା ଯାଇ ଯୋଉ ବାଡିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ସବୁ କଣ ଦଧି ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଥିବି ମୁଁ କେମନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଦଧିକୁ ବା କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥିବି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଆସିକି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡକୁ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସର ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତମେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଏବଂ ମତେ ଦଧି ମନ୍ଥିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମେ ଶୋଇ ପଡିବ ଦେଲେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ତମ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଖେଳିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏ କି ପ୍ରମାଦ ଛନ୍ଦନା ବାବୁ ପାଦ ଡାକ ଯା ବଳରାମ ଭାଇ କିରେ ପ୍ରମାଦ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ପଢିଥିଲୁ ଭୁଲ ବା ଅଘଟଣ ବା ବିପଦ ତା ମାନେ କଣ ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମା ମାନଙ୍କ ଗୁଡ ବାଜିଗଲେ ମା ମାନେ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଣ ମାର ଗୁଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଛନ୍ଦନା ପାଦ ମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଛନ୍ଦି ହଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ନେଇକି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଦରେ ଛନ୍ଦି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିକି ମାତା ଯଶୋଦା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ମୋ ପାଦ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆହା କି ପ୍ରମାଦ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ହବ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହବ ଯେ ମାର ଗୁଡ ଯଦି ପୁଅ ଦେହରେ ବାଜିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ହବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଯେ ପୁଅ ଯେ ବାବୁ ମୋ ପାଦରେ ଆସି ତୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାନି ଡାକ ଯା ବଳରାମ ଭାଇକିରେ ଯାଇକି ତୁ ତ ବଳରାମ ଭାଇକୁ ଡାକ ତା ସହିତ ଖେଳିବୁ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ବୁଲି ହନି ତୋ ଦେହରେ ମୋ ଗୁଡ ବାଜି ଯାଉଛି।
ମଥନ ଘଟେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତ କାଳୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ। ମଥନ ଘଟେ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ କଣ ପଢିଥିଲୁ ନା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ନବନୀତ ମାନେ କଣ ନା ଲହୁଣୀ। ତାପରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଥନ ଘଟେ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ହାଣ୍ଡି। ଏଇ ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ହାଣ୍ଡି ନେ ପୁରାଇ ନବନୀତ କାଳୁ। ନବନୀତ ମାନେ କଣ ଲହୁଣୀ। କଣ ନା ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛି ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ତୁ ହାତ ପୁରେଇ ଲହୁଣୀକୁ କାଢି ନଉଛୁ। ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ ଯେ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ସେଥିରେ ହାତ ପୁରେଇକି କିପରି ଲହୁଣୀକୁ ତମେ କାଢୁଛ? କାହିଁକି ତମେ କାଢୁଛ? କାହିଁକି ଏତେ ଅଝଟ ହଉଛ? କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ? ସେଇ ମଥନ ଘଟ ଦଧି ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଲହୁଣୀ କାଢୁଛ। ତେଣୁ ତୁ କଣ ବାୟା ହେଇଗଲୁ କିରେ? ତମେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଏସବୁ କାମ ତମେ କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ ସୁଖୀ ଯିବୁ ନଚାହା ଛାଇକିରେ। ମାନେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଛୋଟ ପିଲା? ସେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ନା ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଲହୁଣୀ ଅଛି। ସିଏ ତାର ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇକି କାଢୁଛନ୍ତି। ତାର ଲହୁଣୀ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଦେଖି ହାତ ବାହାର କରି ଆଣିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଖାଉଛି। ତେଣୁ କଣ ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଏ ଯେ ହାତ ବୁରଉଛନ୍ତି ଦହି ହାଣ୍ଡିରେ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଲହୁଣୀ ଆସୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଲି ହାତଟା ନେଇକି କାହିଁକି ତୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଉଛୁ? ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ? ଆଉ ନାଚିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛାଇ ପଡୁଥିବା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଖାଲି ହାତକୁ କାହିଁକି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ନାଚୁଛୁ? ସୁଖୀ ଯିବୁ ନଚାହା ଛାଇକିରେ। ମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଣ ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯିବେ ନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଶୁଖିଯିବେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଲୋକ କଥାଟି ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମା ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦହିରୁ ହାଣ୍ଡିରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଛାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁ ତୋ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖନି। ତୁମେ ଯଦି ତମ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯିବ, ତମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଗୃହ କୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ ନିଶି ଦିନ ତତେ କାଖେଇକିରେ। ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଘର କାମ ସବୁ ପକେଇକି ତତେ କଣ ମୁଁ ନିଶି ମାନେ କଣ ରାତି ଦିନ, ମାନେ ରାତି ଦିନ କଣ ତତେ ମୁଁ କାଖେଇକି କୋଳରେ ଧରିକି ବସିଥିବି କି? ଯେ ତୁ ତ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ କି ଭାଇ ସହିତ ଖେଳୁନାହୁଁ, ମତେ ଏତେ ହଇରାଣ ଆଉ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ସବୁ ଘର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପକେଇକି କଣ ଦିନ ରାତି ତମକୁ ହିଁ ଧରିକି ବସିଥିବି? ପଣତରେ ବଦନ। ଶେଷରେ କଣ କଲେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କଲେ ନା ପଣତରେ ବଦନ ପୁଛି ଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ। ଏଇ ଯୋଉ ପଣତ କାନିରେ ଶେଷରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କଲେ ବଦନ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ପଢିଥିଲୁ ବଦନ ମାନେ ହେଲା ମୁହଁ। କଣ ହେଲା ନା ଶେଷରେ ପଣତ କାନିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ଖାଇଥିଲେ ମୁହଁରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶେଷରେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ କଣ କଲେ ପୁଛି ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତେ ଦୁଇକିରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମାନେ କଣ? କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତେ ଦୁହିଁକି। କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ? ନା ଏଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ବା ଏଇ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇଠି ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ତମେ କୌଣସି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁନ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ତମକୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କର। ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ତମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠାରେ ତମକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।